हेलो एवरीवन, धोरण 7 विषय गणित चैप्टर नंबर 10 प्रायोगिक भूमिति स्वाध्याय 10.1 विद्यार्थी मित्रों, तमे आगळना धोरणमां आ भूमिति विषे जाण्युं हशे के भाई भूमिति शुं छे। बराबर, भूमितिमां रचना केवी रीते दोरवानी, परिकर अने स्केलनी उपयोगथी तमे रचना दोरो छो। बराबर, ए तमने ख्याल ज छे। हवे आपणे स्वाध्याय 10.1 मां पहली रचना है रेखा ए बी दोरो अने तेनी बहार बिंदु सी लो। सी मांथी ए बी ने समांतर रेखा मात्र मापपट्टी अने परिकरनो उपयोगथी दोरो। एटले के तमने एवुं कीधुं छे के कोईपण रेखा ए बी लो तो सौ प्रथम आपणे शुं दोरवी पड़शे, रेखा दोरवी पड़शे। शुं दोरवी पड़शे? रेखा दोरवी पड़शे अने ए रेखा आपणे ए बी दोरवी पड़शे। तो सौ प्रथम आपणे रेखा ए बी दोरीशुं। ओके, तो सौ प्रथम रेखा ए बी दोरीशुं। आपणे आ रीते रेखा ए बी दोरी। बराबर, तो आने नाम आपी दईशुं ए बी, अहींया ए नाम आपीशुं, अहींया बी नाम आपीशुं। बराबर, अने हवे ए बी ना बहारना भागमां कोई एक बिंदु सी लो। एटले के आ तमने शुं कीधुं छे के ए बी दोरो, तो आ ए बी दोर्यो एनी बहारना भागमां, एटले के आ बहारना भागमां कोईपण बिंदु सी लो। तो आपणे अहींया सी बिंदु लीधुं। ओके, पछी शुं कीधुं छे तो सी मांथी ए बी ने समांतर रेखा मात्र मापपट्टी अने परिकरना उपयोगथी दोरो। तो हवे शुं करीशुं, तो आ सी बिंदु लीधुं छे, हवे आपणे शुं करवो पड़शे, चाप मारवो पड़शे। शुं करवो पड़शे? चाप लेवो पड़शे। तो कोईपण संख्यामां ए बी जे रेखा छे ए कोईपण बिंदु डी लेवानुं छे। बराबर, आ जे ए बी रेखा छे एमां गमे ते मापनुं बिंदु डी लेवानुं छे अने एनो एक चाप दोरवानो छे। तो आवी रीते एक चाप दोरीशुं। ओके, हवे आ जे चाप छे एने छेदतो बीजो चाप दोरवानो छे। बराबर, आ ज मापनो आपणे बीजो चाप अहींयाथी आपणे लीधो एटले आने कयुं नाम आपीशुं, कोईपण बिंदु डी लीधुं एटले अहींया आपणे नाम आपीशुं डी। ओके, हवे आज मापनो आपणे बीजो चाप दोरीशुं, एने छेदतो, तो अहींया आपणे बीजो चाप दोर्यो। ख्याल आवी गयो? हवे आ जे चाप दोर्यो छे एमांथी जे रेखा पसार थाय छे ते सीडी दोरवानुं छे, रेखाखंड सीडी। तो आपणे आमांथी पसार थतो रेखाखंड सीडी दोरवानो छे जे अहींया सी बिंदुने छेदे। ओके, तो आपणे अहींयाथी एक रेखा पसार करीशुं, रेखाखंड पसार करीशुं जे वच्चे समांतर होय। ओके, तो तमे जोई शको छो के आ मैं रेखाखंड सीडी लीधुं। हवे आने जे नाम आपीशुं एने सी नाम आपीशुं। ख्याल आवी गयो? हवे शुं करीशुं तो डी ने अनुकूल शुं लीधी, त्रिज्या लीधी, एक चाप दोर्यो अने ए बी ने शुं कर्युं, ज्यां शेने छेदे छे, सीडी ने छेदे छे। हवे सी केंद्र लई तेटली त्रिज्यानो एक चाप दोरवानो छे। आपणे जे आ सी केंद्र लीधुं छे, बराबर, आ सी ने केंद्र लई एटली त्रिज्यानो आपणे शुं दोरवानो छे, चाप दोरवानो छे। तो आपणे आने केंद्र लई एक चाप दोरशुं। बराबर, अने बीजो एने छेदतो बीजो चाप दोरीशुं। तो अहींया जे छे त्यांथी आपणे बीजो चाप दोरीशुं। हवे शुं करवानुं छे तो आ जे छेदी छे, बराबर, एने त्रिज्या लईने एक चाप दोर्यो छे, एने समांतर रेखा दोरवानी छे। तो आपणे आनी वच्चेथी पसार थती एक समांतर रेखा दोरीशुं। तो तमे जोई शको छो के आवी रीते एक समांतर रेखा दोरवानी छे। ओके, जे आमांथी पसार थाय छे। बराबर, अने आमांथी पसार थती एक समांतर रेखा दोरी छे, एने पण आपणे एक नाम आपी दईशुं। तो आने आपणे कयुं नाम आपीए, आने एल नाम आपी दईए अने आने
એમ નામ આપી દઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? આવી રીતે તમારે દાખલો ગણવાનો છે. હવે જુઓ, જ્યારે પણ આ દાખલો ગણીએ છે, જ્યારે આ દોરીએ છે રચના, તો એની સાથે એના મુદ્દા જરૂરી છે. તો રચનાના મુદ્દા ના હોય તો રચનાના મુદ્દા જ્યારે પણ રચના દોરીએ એ વખત આપણે લખી કાઢવાના, જેથી તમને ઇઝી રહે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું? તો AB રેખા દોરી. તો લખવાનું પહેલું AB રેખા દોરો. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે AB રેખાની બહાર કયું બિંદુ લેવાનું હતું? C બિંદુ જો AB રેખા દોરો, તો AB રેખા દોરી દીધી. તેની બહાર C બિંદુ લો, તો તેની બહાર કયું બિંદુ લેવાનું હતું? C બિંદુ. તો લખવાનું કે AB રેખાની બહારના ભાગમાં એક બિંદુ C લો. બરાબર? તો AB રેખાની બહારના ભાગમાં બિંદુ C લો. ઓકે, હવે જુઓ, બહારના ભાગમાં બિંદુ C લીધું. હવે શું કર્યું? તો આ જે રેખા છે એને CD ને રેખાખંડ રચ્યો. બરાબર? AB રેખા ઉપર કોઈ પણ બિંદુ શું લીધું? D લીધું. તો લખવાનો બીજો મુદ્દો કે AB રેખા પર બિંદુ D. બરાબર? કે AB રેખા પર કોઈ પણ બિંદુ D લો, જે રેખાખંડ CD થાય છે. બરાબર? કે રેખાખંડ શું દોરવાનું છે? CD દોરો, જે આપણે આ દોર્યો છે. હવે શું કર્યું છે? તો D ને કેન્દ્ર લઈ, શેને કેન્દ્ર લઈ? D ને કેન્દ્ર લઈ અનુકૂળ ચાપ માર્યો છે. તો અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ એક ચાપ દોરો. તો ત્રીજો મુદ્દો આવશે કે D ને કેન્દ્ર લઈ અનુકૂળ ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોરો. ખ્યાલ આવી ગયો કે અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ એક ચાપ દોરો, જે રેખા AB. બરાબર? જે રેખા AB. હવે જુઓ, આ જે રેખા AB છે આને પણ એક નામ આપી દઈએ. તો આને હું X નામ આપું છું. ઓકે, અને પહેલાં આને કયું નામ આપ્યું? રેખા AB ને કયું જે ચાપ રચ્યો છે એનું નામ શું આપ્યું છે? X નામ આપ્યું છે. તો Xમાં, બરાબર, કે જે રેખા AB Xમાં અને ક્યાં છેદે છે? CD ને છેદે છે, અને રેખાખંડ CD ને છેદે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આગળ શું કર્યું? હવે ચાપ તો અનુકૂળ અપાઈ ગયો. હવે આ ચાપની વાત કરીએ. તો કોને કેન્દ્ર લીધું? તો C ને કેન્દ્ર લીધું. તો લખીશું C ને કેન્દ્ર લઈ શું કર્યું? તેટલી ત્રિજ્યા. કેટલી ત્રિજ્યા? તો D વાળી ત્રિજ્યા. ઓકે, તો તેટલી જ ત્રિજ્યા લઈ ચાપ દોરો. ખ્યાલ આવી ગયો? જે શેમાં છેદે છે? તો CD માં છેદે છે. શેમાં છેદે છે? જે CD માં છેદે. ઓકે, પાંચમું. હવે શું કીધું છે? તો કોઈ પણ વસ્તુ, હવે અને જે આપણે હવે કઈથી ત્રીજા અહીંયા નામ આપી દઈએ. અહીંયા જે X નામ આપ્યું એવી રીતે અહીંયા હું P નામ આપી દઉં અને અહીંયા Q નામ આપી દઉં. તો કોને કેન્દ્ર લીધું? તો આપણે અહીંયા કેન્દ્ર લઈને બીજો ચાપ માળ્યો. તો એમાં લખવાનું કે P ને કેન્દ્ર લઈ XY જેટલી ત્રિજ્યા લઈ જે દોરેલ ચાપ છે, જે અગાઉનો ચાપને Q માં છેદે છે. તો લખવાનું P ને કેન્દ્ર લઈ, અહીંયા જે દોરો ને એ જ લખવાનું છે. એકદમ ઇઝી છે. ઓકે, જે પ્રોસેસ અહીંયા કરો એ આપણે અહીંયા લખી કાઢવાની. તો
શું લખ્યું છે, પીને કેન્દ્ર લઈ અને શું કર્યું છે, એક્સ વાય જેટલી ત્રિજ્યા, બરાબર, કે એક્સ વાય જેટલી ત્રિજ્યા, એક્સ વાય જેટલી ત્રિજ્યા લઈ ચાપ દોરો. અને આ જે ચાપ છે જે અગાઉના ચાપને શું કરે છે, ક્યુમાં છેદે છે. અગાઉના ચાપને ક્યુમાં છેદે છે. ઓકે, હવે છેલ્લું શું રહ્યું કે સીડીને જોડી રેખા રચો. કઈ રેખા લીધી, એમ માટે લખ્યું સીડીને જોડી રેખા રચો, જેને એમ નામ આપ્યું. તમે તમારી ભાષામાં પણ લખી શકો છો. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ રીતે તમારે લોકોને રચના દોરવાની છે. ફરી સમજાવી દઉં કે કોઈ પણ રેખા છે, કઈ રેખા છે, તો એ બી રેખા લીધી, એમાં બહારની બાજુ કયો બિંદુ આપ્યો, સી બિંદુ આપ્યો, એક્સને કેન્દ્ર લઈ ચાપ દોર્યો અને એનો બીજો ચાપ માર્યો. પછી રેખા શું કરી, જો સીડી લીધું, પછી શું કર્યું, તો ડીને કેન્દ્ર લઈને અનુકૂળ ત્રિજ્યાનો જે ચાપ માર્યો તેને એક્સ નામ આપ્યું, બરાબર. પછી બીજું સીને કેન્દ્ર લઈ તેટલી ત્રિજ્યાનો શું કર્યો, ચાપ દોર્યો છે અને જે સીડીમાં છેદે છે. બીજું શું, તો પીને કેન્દ્ર લઈને જે ચાપ માર્યો છે એને કયું નામ આપ્યું, આપણે ક્યુ નામ આપ્યું, જે સીડીને જોડીને રચશે અને એને આપણે શું નામ આપ્યું છે, એમ નામ આપ્યું છે. આ રીતે તમારે લોકોને નોટબુકમાં માપપટ્ટી તથા પરિકરનો ઉપયોગ કરીને રચના દોરવાની છે. ઓકે, દાખલા નંબર 2 જોઈશું. રેખા એલ દોરો. એલના કોઈ પણ એક બિંદુ આગળ એલને લંબ રેખા દોરો. આ લંબ રેખા પર બિંદુ એક્સ લો જે એલથી 4 સેમી દૂર હોય અને એક્સમાંથી એલને સમાંતર રેખા એમ હોય. હવે આપણને સૌથી પહેલાં રેખા એલ દોરવાની કીધી છે, તો સૌથી પહેલાં આપણે રેખા એલ દોરીશું. તો આવી રીતે તમારે ગમે તે માપની રેખા દોરવાની છે, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો કે આ રીતે તમારે ગમે તે માપની દોરવાની છે અને એને આપણે નામ આપવાનું છે. શું નામ આપીશું, એલ નામ આપીશું. શું નામ આપીશું, એલ નામ. હવે જેવી રીતે આપણે રચના દોરીએ છીએ એ રીતે આપણે મુદ્દા લખતા જઈએ જેથી તમને ઇઝી પડે. તો રચનાના મુદ્દા. તો સૌથી પહેલું શું છે, તો શું દોર્યું આપણે, રેખા એલ દોરો. તો લખીશું રેખા એલ દોરો. હવે શું કીધું છે કે એલ દોરો. એલના કોઈ પણ એક બિંદુ આગળ લંબ રેખા દોરો અને જેને એક્સ નામ આપો. હવે જે 4 સેમી હોય, કેટલા સેમી હોય, 4 સેમી હોય, એટલે અહીંયાથી આપણે બિંદુ પસાર કરી અને 4 સેમીનું એક લંબ પસાર કરવાનો છે, બરાબર. અહીંયાથી આપણે 4 સેમીનું, એટલે અહીંયા લખીશું 4 સેમી. તમારી સ્કેલની મદદથી 4 સેમી, તમને ખ્યાલ જ હશે અહીંયા 4 સેમી, બરાબર. સ્કેલમાં 4 સેમી લેવાનો છે અને એક લંબ પસાર કરવાનો છે. હવે શું કીધું છે કે તેને હવે શું કરીશું કે એક બિંદુ આપણે કયું લઈશું, એક્સ લેવાનું છે. કયું બિંદુ લેવાનું છે, એક બિંદુ આ એક્સ લેવાનું છે અને બીજું બિંદુ આપણે ગમે તે લેવાનું છે. તો આની ઉપર હું એક બિંદુ વાય લો. કેવી રીતે, તો આપણે ચાપની મદદથી દોરીશું. તમે સ્કેલ પરિકરની મદદથી ગમે તે માપનો ચાપ દોરવાનો છે જે મિડલમાં હોય. તો આપણે એક ચાપ દોરીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? અને જ્યારે પણ તમે ચાપ મારો છે ત્યારે પરિકર હલવું જોઈએ નહીં. ઓકે, એટલે એક ચાપ મારીશું.
તે જ માપનો આપણે બીજો ચાપ અહીંયાથી દોરીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયાથી એક ચાપ લીધો, અહીંયાથી બીજો ચાપ લીધો અને એ જ માપનો આપણે બીજો ચાપ મારીશું આવી રીતે. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયાથી આપણે આ ચાપ લીધો, અહીંયાથી ફરી આ ચાપ લીધો. એ જ માપને હવે ઉપર ચાપ મારીશું. કેવી રીતે? તો આ જે છે ત્યાંથી આપણે ચાપ દોરીશું જે અહીંયા આવશે અને એને પણ અહીંયા દોરીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? આવી રીતે તમારે એ ચાપ લેવાનો છે. પછી એને સમાંતર એક રેખા પસાર કરવાની છે જે ચાપને છેદે. ખ્યાલ આવી ગયો કે જે એને સમાંતર એક રેખા પસાર કરો જે ચાપને છેદે. તમે જોઈ શકો છો કે એક રેખા પસાર કરી. ઓકે, તો આપણે શું કર્યું? હવે આ જે હશે એ કેટલા માપનો હશે? 90 અંશના માપનો ખૂણો હશે, જે તમને બતાવું. તમે જે કાટકોણ માપક છે બરાબર, એના મદદથી તમે જોઈ શકો છો કે આ કયો ખૂણો હશે? 90 માપનો. જુઓ, તમે અહીંયા મૂકશો મિડલમાં એટલે આ ખૂણો જે બને છે એને કયો હશે? 90 માપનો ખૂણો બનાવતો લંબ રચે છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આપણે તેને કયું નામ, આને કયું નામ આપીશું? વય. કયું નામ આપીશું? વય. તો લખ્યું રેખા એલ દોરો, એક બિંદુ વય લો. પછી શું કીધું? તો કયા ખૂણો રચ્યો આપણે? તો રેખા, તમે જોઈ શકો છો કઈ રેખા? એલ પર કયું બિંદુ? વય બિંદુ. કયું બિંદુ? વય બિંદુ આગળ 90 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતો લંબ રચો, જે આપણે રચી દીધો. બરાબર, તો રેખા એલ પર, બરાબર, રેખા એલ પર બિંદુ વય આગળ 90 અંશ, બરાબર, કે 90 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતો લંબ રચો. ખ્યાલ આવી ગયો? મેં તમને પરિકરના મદદથી તમે કોણ માપક છે એની મદદથી તમે જોઈ શકો છો કે જો આ 90નો માપનો લંબ રચે છે. હવે શું કરીશું? તો આ લંબ રેખા ઉપર એક્સ એવું લો કે જે yx બરાબર કેટલા થાય? 4 થાય. મીન્સ કે 4 સેમી થાય. તો આ જે છે એને 4 સેમીનું આપણે yx લેવાનું છે. તો અહીંયા તમારી સ્કેલની મદદથી 4 સેમી આપણે લીધું કે આ 4 સેમીનું શું લીધું? yx લો. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે શું કરીશું? તો આ જે પસાર થાય છે રેખાખંડ, એના ઉપર હવે કોને? તો એક્સ બિંદુ લઈને XY રેખાખંડ રચવાનો છે અને જે 4 સેમી હોય અને એ રીતે તેનો લંબ રચી અને તેની ચાપ મારવાનો છે. તો આપણે અહીંયા ચાપ દોરીશું. અહીંયાથી વચ્ચેથી તમે તેના માપનો એક ચાપ દોરો. ઓકે, એના માપનો શું દોરવાનો છે? આપણે ચાપ દોરવાનો છે. પરિકર હલવું ના જોઈએ એ રીતે તમે એક ચાપ દોરી શકો છો. બરાબર, કે આ રીતે તમે અહીંયા વચ્ચે લંબ દોરી અને આ જે માપનો છે એ જોઈ લેવાનો કે કેટલા માપનો છે. તો આ રીતનો છે. તો અહીંયા પણ એક ચાપ રચો. તો અહીંયા આપણે એક ચાપ રચીશું. પડી ગઈ ખબર કે આ જે ચાપ છે એ અહીંયા રચ્યો છે? એવી રીતે આપણે અહીંયા એક ચાપ રચવાનો છે. બરાબર, તો હવે આ જે ચાપ લીધો છે, એ ચાપને ફરીથી શું કરીશું? બીજો ચાપ રચીશું. તો કેવી રીતે? તો આ જે ચાપ લીધો છે એનો ફરી અહીંયાથી એક ચાપ દોરીશું અને બીજો ચાપ પણ ત્યાંથી દોરીશું જે આ રીતે રચ્યો છે. ઓકે, અને અહીંયાથી બીજો એક ચાપ દોરીશું અને અહીંયાથી પણ તેની સામેનો ચાપ દોરીશું.
ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે તમારે ચાપ રચવાનો છે. હવે શું કરશો? તો આ જે ચાપ છે એમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરવાની છે. શું કરવાનું છે? એમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરવાની છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયાથી પસાર થતી એક રેખા દોરો. જે શું નામ આપીશું? તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ચાપ છે અને આ ચાપની મિડલમાં છે, બરાબર? અને એને આપણે એમ નામ આપીશું. કયું નામ આપીશું? એમ નામ. અને આ જે છે એ કેટલા સેમીનો છે? 4 સેમીનો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એવી રીતે હવે આપણે મુદ્દા લખીશું. ત્રીજું, બરાબર? કે ત્રીજો આપણે શું કર્યું? તો આ લંબ રેખા ઉપર બિંદુ x એવું લો કે આ રેખા ઉપર બિંદુ x એવું લો કે જે કેટલા સેમીનું હોય? yx = 4. જે yx = 4 લો. ખ્યાલ આવી ગયો? અને x બિંદુએ લખવાનું, x બિંદુએ તમે જોઈ શકો છો, બરાબર? કયું બિંદુ? આ જે છે એને x બિંદુ, બરાબર? તો x બિંદુએ એવું રીતે લેવાનું છે xy રેખાખંડ પર, એ xy રેખાખંડ પર લેવાનું છે, જે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે લંબ રચો. જેને કયું નામ આપ્યું? જેનું એમ નામ આપ્યું. ખ્યાલ આવી ગયો? સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું? રેખા રચી અને એની વચ્ચે શું કર્યું? એક ચાપ દોર્યો, અહીંયાથી બીજો ચાપ દોર્યો, અહીંયાથી બીજો ચાપ, અને તે જ રીતે આ માપનો પણ એક ચાપ દોર્યો. અહીંયાથી આપણે એક ચાપ દોર્યો, અહીંયાથી ચાપ, પછી આ જ માપનો ચાપ લઈ અહીંયાથી આ ચાપ દોર્યો અને અહીંયા પરિકર મૂકી આપણે આ ચાપ લીધો. આ ચાપની મદદથી જ એ જ માપ લઈ બીજો ચાપ જે અને છેદે, એ રીતે એ જ માપનો આપણે આ ચાપ રચ્યો અને પછી એના રિલેટિવ જ આ ચાપ, એ જ માપનો આ ચાપ રચ્યો અને પછી આ જે ચાપ છે એને છેદતી પણ એક રેખા દોરી, જેને x નામ આપ્યું. અને તે કેવા માપનું છે? તો 4 સેમીનું છે. ઓકે, આ રીતે તમારે પરિકર, કોણમાપક અને સ્કેલની મદદથી રચના દોરવાની છે નોટબુક તથા સ્વાધ્યાય પોથીમાં. જે ત્રીજી દાખલો છે એ પણ આવી જ રીતનો છે. જે ત્રીજો દાખલો છે એ તમારે ઘરે પ્રેક્ટિસ નોટબુકમાં કરવાની છે તથા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ આ રિલેટિવ દાખલા છે જે ગણવાના છે, રચના દોરવાની છે વ્યવસ્થિત. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.